फिर मैं बुढ़ापा दिता। किन्ने मरहले बच्चा ये तो ज़ाहिर है ना साढ़े को बच्चा जवान तो बुढ़ापा, लेकिन उस तो पहले मरहले मट्टी का दौर वो गुजर गया। ठीक है ना, मट्टी का दौर, मट्टी वाला आलम गुजर गया। मैं फिर रहमत वाली गल तो फिर वापस फिर बनाऊंगा हुए मट्टी वाला आलम वो भी एक आलम से वो गुजर गया। उदों भी सरकार रहमत क्यों फरमाया लिल आलमी, उस वक्त भी आप रहमत सन। उदों जो बनाया सी तो उदों जो सजदा करवाया गया सी ना, उदों उस रहमत नूं करवाया गया सी। ठीक है ना, उदों भी आप रहमत सन। तो उस तो बाद फिर रहमत रुकी नहीं, रहमत चलती रही। बहरहाल असी इस मामले को इत्थे ही रोकने। फिर मजहब के लिहाज नाल 6 ग्रोहां का जिक्र फरमाया पे, एक मुसलमान, एक यहूदी, एक साबी। साबी किनू कहने वाला यहूदियों का पता तुहानूं सारिआं जिन्हां दी असी लड़न भी रहे हैं। ठीक है ना, तो साबी वो ने जेह्ड़े सतारा परस्त ने, सतारियां दी पूजा करते हैं, सतारियां दे तैह्त चलते हैं। और इस वास्ते नजूम वाला मामला जो ना असी पसंद नहीं करते, बल्कि मना करने नजूमियों के चक्कर ना पवो, क्योंकि वो सितारियां दे नाल अपने सारे मामला सितारियां दे छड्ड करदे। सितारे दी हकीकत होएगी, लेकिन साडा सारे मामला सितारियां दा नहीं है। साडे मामला अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे है। ठीक है ना, वो अल्लाह का अगला काम है सितारियां दा की करदा की नहीं करदा। ठीक है ना, लेकिन साडा काम असीं सितारियां दे उत्ते अख नहीं रखनी, अपनी अख असीं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते रखनी, या अल्लाह ते रसूल दे दस्से तरीके ते रखनी। ठीक है जी, तो साबी हैं, तो साबी तो बाद ईसाइयों भी तुसीं जानदे हो। फिर मजूसियों का जिक्र। मजूसी कौन ने? मजूसी वो ने जेड़े अज भी है लेकिन थोड़े ने। मजूसी वो जो सूरज चन्न ते अग दे पुजारी ने, जेड़े असी नमाज पढ़ते हुए साढ़े सामने अग पई होवे ना, जेड़े तकवे वाले मुसलमान ने ना, जिन्हों का तकवा उस लैवल से टुर गया, वो अग नूं पिछे कर छड्डदे ने, यार नहीं अग सामने ना कर। हालांकि वो साडा ईमान है, असीं अग नूं नहीं, साडा सजदा ते काबे अल मूँह करके ते अल्लाह की ज़ात दे अगे हैगा ना, लेकिन फिर भी मुनासब नहीं समझा जाता कि अग नूं सामने किया जाए, उन्हें साइड ते कर दिंदे। या मजूसी लोग करते हैं ना, भी असी ये उन्होंने रीस वाला काम भी नहीं करना। ठीक है जी, फिर उस तो बाद मुशरक लोग इत्थे मुशरक कुरान जिहड़ा ना बुत परस्त नूं कह रहे, जेड़े बुत नूं अपना रब मनन हैं। ठीक है जी, फिर उस बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान हज। हज़रत इब्राहीम अच्छा एक चीज़ मैं इत्थे दस के अगे चलना वा। फिर मोमना दी फिर 4 इलामात भी अल्लाह ने दसियां, अल्लाह का खौफ भी दसिया, मसाइब ते सबर भी दसिया, नमाज की पाबंदी भी दसी। ठीक है ना, और नेक कामां खर्च करन दा भी जिक्र फरमाया, और दीगर अहकामात मसलन मनासक के हज का भी जिक्र फरमाया, काम ते सलात का जिक्र फरमाया, अदायगी ज़कात का जिक्र फरमाया, जानवरों की कुर्बानी और जिहाद का जिक्र फरमाया। इन्हां सारिया चीज़ों का भी जिक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। इत्थे एक सिर्फ गल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अर्ज़ करते हैं, जिसले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तमीर करके बुनियादां के उत्ते काबे की दीवारां उच्चियां कीतियां ना, चीज़ों फिर खले होकर अल्लाह की बारगाह की दुआ की। ठीक है ना, तो उस अल्लाह ने फिर जो फरमाया ना कि ए इब्राहिम तू, मैं दुआ का भी मफहूम नहीं दे रहा तुहानूं, मैं एक गल दसना कि जो आपने ना और इस पहाड़ी के उत्ते चढ़ के अल्लाह ने फरमाया ना अज ऐलान कर, काहदा ऐलान? हज का ऐलान। ठीक है जी, तू खलोगे तो जबले अभी कैस के उत्ते खलोगे तो ये तू ऐलान कर हज का ऐलान। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या बारी ताला इत्थे पहाड़ी इलाके च कौन मेरी आवाज़ सुनेगा। ठीक है, इत्थे तो कोई आबादी नज़र नहीं आउन रही, तो मेरी आवाज़ इत्थे किन्ने सुननी है, किन्नू मैं आवाज़ मारांगा। तो फरमाया तेरा काम है आवाज़ लाना। ठीक है,
ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਲਾ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਲਭਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ, ਮੌਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਲਭ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬਤਨ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਸੁਲਭ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਆਲਮੁਲ ਅਰਵਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਟਾਈਮ 18ਵਾਂ ਪਾਰਾ, ਦਿੰਦੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅਗਰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। 18ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਸੂਰਤ ਅਲ ਮੋਮਿਨੂਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੂਰਹ ਮੋਮਿਨੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸੂਰਹ ਨੂਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਨਹੀਂ ਸੂਰਹ ਮੋਮਿਨੂਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸੂਰਹ ਨੂਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਸੂਰਹ ਫੁਰਕਾਨ ਦਾ ਇਬਤਦਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਪਾਰਾ ਨੰਬਰ 18 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ 7 ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਖਲੀਕ इंसान ਦੇ 9 मरहले ਦਾ भी जिक्र है, और तौहीद का जिक्र है, अम्बिया के किस्सों का जिक्र है, नेक लोगों की 4 सिफात का जिक्र है, ना मानने वालों के इनकार की असल वजह उसका जिक्र है, क़यामत का जिक्र है। ठीक है जी। और जड़ियाँ जन्नत ਦੀਆਂ 7 सिफतां ने, उन्होंने जो सब चीज़ पहली सिफत ईमान, कि जन्नत च ईमान वाले होंगे, बगैर ईमान वाले नहीं होंगे। नमाज च खसू ते खशू वाले होंगे। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਖਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਸ਼ੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਸ਼ੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਆਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ। ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰਕੂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਕੂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁਰ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੱਟੇ ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ, ਸੁਬਹਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ व बिहम्दिक, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਭੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਜਵਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਕੁਚਲਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਨ ਛੱਡੇਗਾ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੌੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇਗਾ, ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਰੂਫ ਕਿਤਾਬੇ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਣ ਔਰ ਮਿਟ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਬਜਾਏ ਸੂਰਜ ਨੇ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ਰਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮਗਰਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਤਲੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹਰੂਫ ਉੱਠ ਜਾਣੇ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਹਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵੇਖੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਾਬਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਇਲਾਮਤ ਯਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰਿਆ 2-3 ਇਲਾਮਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਬਾ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ 'ਚ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਔਰ ਅਲਕਾਰੀਅਤੁਲ ਮਲਕਾਰੀਆ ਦਾ ਅਮਲ, ਅਜੇ ਕੁਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅਲਕਾਰੀਅਤੁਲ ਮਲਕਾਰੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਰੂਹੀ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬਿਖਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਾੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਹੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬਿਖਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣੀ ਰੂਹ, ਇਹ ਵੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾਲ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਜੇ ਯਾਰ, ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਥਾਮ ਲਓ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਮਿਆ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਥਾਮਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥਾਮਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਖਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਸ਼ੂ ਲੱਭੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਖਸ਼ੂ, ਤੇ ਖਸ਼ੂ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੱਭਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਆਹਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਆਹਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧੋਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧੋਈ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੁੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਆਹਦ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਆਹਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੈਸੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਤੌਹੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਸ਼ੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਫਿਰ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਧੋਈਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੋਈਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਫ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਝਟਕੇ ਵੀ ਚਾਰ ਦਵਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਠੀਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ। ਜੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਛਿੰਟੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਛਿੰਟੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਤੌਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰੋਂ 2 ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਿ ਨੇਕੀਆਂ 4 ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਨਸੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਨਸੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਵੀ ਮੰਗ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਛੱਡ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਡਏ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਦਬਖਤੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਆ ਜੂ ਗਿਆ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਮਾफ़ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੀ। ਅਕੜਿਆ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤਕੱਬਰ ਵਾਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਜੀਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਨਾ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋਵੋ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਦਾਮਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ। ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਨਤ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫੋਲਿਆ, ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨਤ ਉਹਦੀ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਖਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਮੋਬਾਇਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਕਬੂਲ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ, ਖਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਬਤ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੇਕੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟੁਰ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮਾਲ ਦਾ ਆਇਆ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੱਜ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਦਰੀ ਗਈ। यानी नमाज की हिफाजत भी फरमाया कि नमाज़ों की हिफाजत करना, फिर तख्लीक इंसान ने फिर 9 मरहले बयान फरमाए। इतने थोड़ी ज़्यादा डिटेल दी थी अल्लाह ने। अच्छा जी, फिर दोबारा अंबिया किराम के किस्से आ गए। इन्होंने सारे का जिक्र 18वें पारे 'च मौजूद आ गया। 19 पारा 20 पूरे करते हैं, 5 मिनट नहीं करते हैं कि इतने रोकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਨੂ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ। ਸੂਰਾ ਫੁਰਕਾਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਲਕ ਅੱਲਾ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਖਾਲਕ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਇਹਦਾ ਖਾਲਕ ਕੋਈ ਯਾਗੂਸੇ ਦਾ ਖਾਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਇਹਦਾ ਖਾਲਕ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਕ ਮੈਂ ਵਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੋਠ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਯਾਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਫਿਰ ਜਾਹਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਜਾਹਲ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਹਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਮ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਸਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਬਹਰਹਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਮ ਬਾਊਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ, ਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰਤ ਤੱਕ, ਆਖਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਅੱਲਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿ ਇੰਝ ਇੰਝ ਕਰ ਲੈ, ਜੰਨਤ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦੇ, ਇੰਝ ਇੰਝ ਬਚ ਲੈ, ਜਹੰਨਮ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਹੰਨਮ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗ। ਅਜ਼ਾਬਨ ਨਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਲੋਂ, ਜਹੰਨਮ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਇਤਦਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਅਤੇ ਇਤਦਾਲ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ, ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕੰਗਲਾ ਹੋ ਜਾ ਮਗਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਤਦਾਲ ਰੱਖ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੁਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਤਲ ਨਾਹਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਫਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੁਰੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਜਲਸ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਬੁਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੁੱਲਾ ਤੋਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ नेक बीवी बच्चों की दुआ करनी है। अगर किसी शादी नहीं हुई तो शादी की दुआ नहीं करनी, नेक बीवी की दुआ करनी कि मालिक ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀਆਂ नेक ਦਵੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਦਾਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਮਾਲਿਕ नेक ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਦਵੀਂ। ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਈ
ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਐਮਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਤੋਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਐਸਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰ ਛੱਡੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇਕ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਾ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਅਗਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अच्छा, 7 सलामां भी ने कुरान पाक ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾमुन अला नूहन फिल आलमीन, सलामुन इल यासीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। ਇਹ 7 ਸਲਾਮਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ 7 ਸਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਕਾਨੀਅਤ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾ। रूह अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਲਬ 'ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਬ 'ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ, ਮਤਨਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਕਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਛੋਟਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਫੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਦੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਨਿਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ 5 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। और फिर वाक़या निमल और वाक़या हुदहुद और वाक़या मलक सबा ਦਾ ਵਾਕਿਆ हज़रत सुलेमान ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 20 ਪਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 20 ਪਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 20 ਪਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਿਆ? ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਨਿਮਲ ਦਾ ਬਕੀਆ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਦੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ 5 ਦਲੀਲਾਂ, ਯਾਨੀ 5 ਦਲਾਇਲ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲਕ ਅੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਗਿਆਨੀ ਆ ਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਛੱਡਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਮਨ ਯਜੀਬੁਲ ਮੁਜ਼ਤਰ ਇਜ਼ਾ ਦਾਅ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਚੈਨ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ,
बल्कि बीमार को दुआ अपने वास्ते भी कराया करो। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਓ ਜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਓ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਓ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਓ ਜਾ। ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੂਰ ਭੌਂਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੌਹੀਦ, ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਔਰ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਰ ਕਰੋ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਨ ਜਾਨਿਬ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੰਦ ਅੰਬੀਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਫਿਰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ। 20 ਪਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਲਾਇਲਤੁਲ ਕਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ 10 ਪਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 3 ਵਜਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।